हेलो गुड मॉर्निंग टू ऑल। तो आज लेक्चर में आप स्टडी करशू लेवल इंस्ट्रूमेंट के जे जीटीयू में 3 अथवा 4 मार्क्स में पूछाई सके बराबर। लेवल इंस्ट्रूमेंट ओके। तो आप आ टॉपिक आज स्टडी करशू। तो एमा फर्स्ट ऑफ ऑल पहला जोईए तो रेंज। तो एम रेंज केटली होवी जोईए तो एम जे स्लाइट ग्लास होय तो एनी जे रेंज होय 900 mm सुधी होवी जोईए ओके। एनी जे रेंज है ये साइड ग्लास जे राखेलू होय ए 900 mm होवी जोईए बराबर। तो कंटिन्यू एमां स्टडी करिए। तो जे कंटिन्यूअस अने पॉइंट सेंसिंग होय बराबर। तो ये जे लेवल सेंसर है ये कंटिन्यूअसली अथवा तो पॉइंट सेंसिंग द्वारा ऑपरेट थाय बराबर। आई थिंक आ बधाने समझाई गयुं छे बराबर। कंटिन्यूअस और पॉइंट सेंसिंग के जे लेवल सेंसर होय ए कंटिन्यूअसली अथवा तो पॉइंट सेंसिंग द्वारा ऑपरेट एने करवामां आवे छे। हवे नेक्स्ट एमां जोईए तो पॉइंट लिक्विड जे लेवल सेंसर होय ए घणीवार जे अलार्म ट्रिगर एमां होय बराबर। तो एना लीधे कोई स्पेसिफिक लिमिटना आधारे जे सिस्टम है ये बंद करे छे कि जेना लीधे काई डेमेज के न थाय बराबर, नुकसान ओके। तो आई थिंक आई होप बधुं क्लियर बराबर कि जे पॉइंट लिक्विड है जे पॉइंट लिक्विड लेवल सेंसर है एना घणीवार जे छे अलार्म एमां ट्रिगर करेलू होय छे बराबर कि जेना आधारे आपणे सिस्टम ने बंद करी शकीए ओके। नेक्स्ट एमां जोईए तो कंटिन्यूअस प्रोसेस है ए लिक्विडना लेवलनु जे कॉन्स्टन्ट मेजरिंग अने इंडिकेशन प्रोवाइड करे छे बराबर। तो कंटिन्यूअस प्रोसेस शू करे तो कंटिन्यूअस प्रोसेस है ए लिक्विडनु जे लेवल होय एनु कॉन्स्टन्ट मेजरिंग करतुं रहे अने इंडिकेशन एनु प्रोवाइड करे ओके। अब नेक्स्ट एमां जोईए पॉइंट तो डायरेक्ट और इनडायरेक्ट। तो एमां स्टडी करिए तो लेवल जे लिक्विड लेवल होय सेंसर ए डायरेक्ट अथवा तो इनडायरेक्ट मेथड द्वारा जे छे एनु लेवल मेजर करवामां आवे छे बराबर। तो लिक्विड लेवल सेंसर होय ए डायरेक्ट अथवा जे आपणे आ इनडायरेक्ट मेथड छे एना पोजीशन अने लेवल एना मेजर करी शकाय ओके। हवे डायरेक्ट मेजरमेंट जोईए तो डायरेक्ट मेजरमेंट जे छे ए मेथड डायरेक्टली पोजीशन अने लेवल सेंस करे छे जेनो एमां समावेश करवामां आवे छे। डायरेक्ट मेजरमेंट है एमां डायरेक्टली पोजीशन अने लेवल सेंस करतुं होय एमां एनो समावेश करवामां आवे छे ओके। हवे इनडायरेक्ट जे छे मेजरमेंट एना स्टडी कर लीए। तो इनडायरेक्ट मेजरमेंट में जे छे ए प्रेशर हेड सेंस थाय छे जेने पछी लेवल अथवा हाइट में ट्रांसमिट करवामां आवे छे बराबर। इनडायरेक्ट मेजरमेंट होय एमां प्रेशर हेड सेंस थतुं होय अने पछी जे लेवल होय ए हाइट में ट्रांसमिट एमां करवामां आवतुं होय छे ओके। हवे कॉन्टेक्ट अने नॉन कॉन्टेक्ट तो ए टॉपिक आपणे समझ लीए आमां। तो जे लिक्विड लेवल होय लिक्विड लेवल सेंसर होय ए कॉन्टेक्ट अथवा नॉन कॉन्टेक्ट टाइपना होय छे। लिक्विड लेवल सेंसर होय केटली टाइपना होय तो कॉन्टेक्ट अथवा नॉन कॉन्टेक्ट टाइपना बे प्रकारना होय छे। तो हवे जोईए कॉन्टेक्ट टाइप एटले शुं। तो कॉन्टेक्ट टाइप में छे लिक्विड अने जे डिवाइस होय ए वच्चे फिजिकल कॉन्टेक्ट होय छे बराबर। तो जे आ कॉन्टेक्ट टाइप में छे लिक्विड अने जे डिवाइस होय ए बे एकबीजा साथे एटले कॉन्टेक्ट में होय फिजिकली जोड़ायेला होय बराबर कॉन्टेक्ट टाइप में। ज्यारे नॉन कॉन्टेक्ट टाइप में शुं होय कि लिक्विड अने डिवाइस वच्चे जे छे फिजिकल कॉन्टेक्ट होतो नथी एटले एकबीजाथी छूटा छूटा होय छे नॉन कॉन्टेक्ट टाइप में बराबर। कॉन्टेक्ट टाइप में लिक्विड अने डिवाइस वच्चे फिजिकल कॉन्टेक्ट होय छे ज्यारे नॉन कॉन्टेक्ट में डिवाइस जे अने लिक्विड अने जे डिवाइस यूज थती होय एना वच्चे जे छे फिजिकल कॉन्टेक्ट होतो नथी बराबर। नेक्स्ट जोईए तो इंटरनल और एक्सटर्नल। तो एमां स्टडी करी लईए। तो लिक्विड लेवल सेंसर होय ए इंटरनल अथवा एक्सटर्नल माउंट करवामां आवे छे। जे कांई टेंक होय तो जे लिक्विड लेवल सेंसर होय एमां इंटरनल अथवा एक्सटर्नल माउंट करवामां आवे छे।
તો જોઈએ કે ઇન્ટરનલ માઉન્ટિંગ કોને કહેવાય અને એક્સટર્નલ માઉન્ટિંગ. તો લેવલ સેન્સરને ટેન્ક અથવા વેસલની અંદરની બાજુ માઉન્ટ કરવામાં આવે તો એને ઇન્ટરનલ માઉન્ટિંગ કહેવાય, જ્યારે બહારની બાજુમાં માઉન્ટ કરવામાં આવે તો એને એક્સટર્નલ માઉન્ટિંગ કહેવામાં આવે છે. બરાબર, ક્લિયર બધાને ઇન્ટરનલ અને એક્સટર્નલ માઉન્ટિંગ? તો લેવલ સેન્સર હોય જે ટેન્કમાં, તો એમાં જે અંદરની બાજુ રાખવામાં આવેલું હોય તો એને ઇન્ટરનલ કહેવાય, જ્યારે બહારની બાજુમાં રાખેલું હોય એને એક્સટર્નલ કહેવાય. બરાબર, હવે મટીરિયલ કયું યુઝ થાય તો એ સ્ટડી કરી લઈએ. બરાબર, તો મટીરિયલમાં જોઈએ તો નાયલોન છે તો એ ઓઇલ અને ફ્યુલ હોય એમાં, પછી પોલીપ્રોફિલેન હોય તો એમાં ગરમ પાણી હોય, હોટ વોટર, જ્યારે પોલીફિનાઇલ સલ્ફાઇડ હોય તો એમાં એકદમ એગ્રેસિવ એસિડ એટલે કે એકદમ સ્ટ્રોંગ એસિડનો ઉપયોગ થાય, જ્યારે સ્ટેનલેસ સ્ટીલ હોય એમાં હાઈ ટેમ્પરેચર ફ્યુલનો ઉપયોગ કરવામાં આવે છે. તો મટીરિયલમાં જોયું તો આપણે એમાં નાયલોન હોય તો ઓઇલ અને ફ્યુલ વપરાય, અને પોલીપ્રોફિલેન હોય તો એમાં ગરમ પાણી, હોટ વોટર, જ્યારે પોલીફિનાઇલ સલ્ફાઇડ હોય તો એમાં એગ્રેસિવ એસિડ, અને સ્ટેનલેસ સ્ટીલ હોય તો હાઈ ટેમ્પરેચર ફ્યુલ. ઓકે, આઈ હોપ આ બધા ટોપિક જે છે એ ક્લિયર. ચાલો નેક્સ્ટ એમાં જોઈએ. તો નેક્સ્ટ છે એમાં ફ્લુઇડ કેરેક્ટરિસ્ટિક. તો એમાં પણ 5 પ્રકારના છે. એમાં પહેલું છે ટેમ્પરેચર, બીજું પ્રેશર, ત્રીજું સ્પેસિફિક ગ્રેવિટી, અને ચોથું છે ક્લીન ઓર ડર્ટી ફ્લુઇડ. બરાબર, તો ફ્લુઇડ કેરેક્ટરિસ્ટિક્સમાં 4 પ્રકાર છે: ટેમ્પરેચર, પ્રેશર, સ્પેસિફિક ગ્રેવિટી અને ક્લીન અને ડર્ટી ફ્લુઇડ. પછી કોરોઝિવ ઇફેક્ટ હોય એ બહુ કોસ્ટલી હોય. બરાબર, તો આ થઈ ગયું આપણું લેવલ ઇન્સ્ટ્રુમેન્ટ કે જે 4 અથવા 3 માર્ક્સમાં પૂછાઈ શકે. બરાબર, ફાઇનલ એક્ઝામમાં. બરાબર, બહુ એકદમ સિમ્પલ છે, એક વખત ફરીથી જોઈ લો. લેવલ ઇન્સ્ટ્રુમેન્ટ એમાં રેન્જ કેટલી હોય તો અપ ટુ 900 mm જેટલી. પછી કન્ટિન્યુઅસ અને પોઈન્ટ સેન્સિંગ હોય તો લેવલ સેન્સર છે કન્ટિન્યુઅસલી અથવા પોઈન્ટ સેન્સિંગ દ્વારા ઓપરેટ થાય છે. પછી પોઈન્ટ લિક્વિડ લેવલ સેન્સર છે ઘણીવાર અલાર્મ જે છે ટ્રિગર કરતું હોય અને કોઈ સ્પેસિફિક લિમિટના આધારે સિસ્ટમ બંધ કરી નાખે છે, જેથી કરીને આપણે જે કોઈ નુકસાન ના થઈ શકે. બરાબર, પછી નેક્સ્ટ એમાં જોયું તો કન્ટિન્યુઅસ પ્રોસેસ છે લિક્વિડ લેવલનું કોન્સ્ટન્ટ મેજરિંગ અને ઇન્ડિકેશન પ્રોવાઈડ કરે. બરાબર, કન્ટિન્યુઅસ પ્રોસેસ છે એ શું કરે કે લિક્વિડ છે એના લેવલનું કોન્સ્ટન્ટ મેજરિંગ કરે અને જે છે ઇન્ડિકેશન પ્રોવાઈડ કરે છે. બરાબર, હવે નેક્સ્ટ એમાં જોયું હતું ડાયરેક્ટ ઓર ઇનડાયરેક્ટ. તો લિક્વિડ લેવલ સેન્સર છે ડાયરેક્ટ અને ઇનડાયરેક્ટ મેથડ દ્વારા પોઝિશન અને લેવલ એમાં મેજર કરતું હોય. તો ડાયરેક્ટ મેજરમેન્ટ આપણે જોયું હતું. તો ડાયરેક્ટ મેજરમેન્ટ છે એ ડાયરેક્ટલી પોઝિશન અને લેવલ સેન્સ કરે છે. બરાબર, જ્યારે ઇનડાયરેક્ટ મેજરમેન્ટ છે એ પ્રેશર હેડ સેન્સ થાય છે અને પછી લેવલ જે છે એમાં ટ્રાન્સમિટ કરવામાં આવે છે. પછી કોન્ટેક્ટ અને નોન કોન્ટેક્ટ જોયું હતું. એ 2 પ્રકારના છે. બરાબર, લિક્વિડ લેવલ સેન્સર એ કોન્ટેક્ટ અને નોન કોન્ટેક્ટ ટાઈપના છે. તો કોન્ટેક્ટ ટાઈપમાં જોયું હતું તો લિક્વિડ જે છે લિક્વિડ અને ડિવાઇસ વચ્ચે ફિઝિકલ કોન્ટેક્ટ હોય કોન્ટેક્ટ ટાઈપમાં, જ્યારે નોન કોન્ટેક્ટ ટાઈપમાં લિક્વિડ અને ડિવાઇસ વચ્ચે ફિઝિકલ કોન્ટેક્ટ હોતો નથી. એવી જ રીતે આપણે ઇન્ટરનલ અને એક્સટર્નલ જોયું હતું. તો એમાં લિક્વિડ લેવલ સેન્સર છે એ ઇન્ટરનલ અને એક્સટર્નલ માઉન્ટ કરવામાં આવે છે. તો જે લેવલ સેન્સર જે ટેન્કમાં હોય, બરાબર, તો એની અંદર જે અંદરની બાજુ જે માઉન્ટ કરવામાં આવેલું હોય એને ઇન્ટરનલ માઉન્ટિંગ કહેવામાં આવે છે, જ્યારે બહારની બાજુમાં માઉન્ટ કરવામાં આવેલું હોય તો એને એક્સટર્નલ માઉન્ટિંગ કહેવામાં આવે છે. પછી નેક્સ્ટ આપણે છઠ્ઠું જોયું હતું મટીરિયલ. તો એમાં જે નાયલોન એમાં વાપરવામાં આવે તો એમાં ઓઇલ અને ફ્યુલ વપરાય. પોલીપ્રોફિલેન હોય તો એમાં ગરમ પાણી, અને પોલીફિનાઇલ સલ્ફાઇડ હોય તો એગ્રેસિવ એકદમ સ્ટ્રોંગ એસિડ એમાં ઉપયોગ કરવામાં આવે છે. અને સ્ટેનલેસ સ્ટીલ જોયું હતું તો એમાં હાઈ ટેમ્પરેચર ફ્લુઇડ વાપરવામાં આવતું હતું. બરાબર, હવે એમાં નેક્સ્ટ જોયું હતું ફ્લુઇડ કેરેક્ટરિસ્ટિક. તો એમાં પણ 4 પ્રકાર જોયા હતા: ટેમ્પરેચર, પ્રેશર, સ્પેસિફિક ગ્રેવિટી અને ક્લીન ફ્લુઇડ. અને કોરોઝિવ ઇફેક્ટ જોયું હતું તો એ કોસ્ટ હતું. બરાબર, તો 8ના લેક્ચરમાં લેવલ ઇન્સ્ટ્રુમેન્ટ રાખીએ. નેક્સ્ટ લેક્ચરમાં ટેમ્પરેચર ઇન્સ્ટ્રુમેન્ટ વિશે સ્ટડી કરશું. ઓકે.